آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو کھو گیا خدا اسے واپس لا سکتا ہے. کھونے سے مراد گم ہو جانا. سو آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے. تو پہلی آیت میں آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا. دیکھ، انبیاء زادوں سے یہ مراد نبیوں کے شاگرد یا نبیوں سے سیکھنے والے اسٹوڈنٹ. انگلش میں ان کو سنز آف پروفٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ نبیوں کے بیٹے کہا گیا ہے. یاد رکھیں کہ جو شاگرد اور استاد ہیں اس کا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. تو یہاں پر لکھا ہے اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے جی؟ تنگ ہے جی. تو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ جی. ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں. آپ دوسری آیت میں دیکھیں کہ وہ یہاں پر اجازت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے. اب یہ انبیاء زادے کوئی بچے نہیں تھے. انبیاء زادوں سے یہ مراد کہ یہ شادی شدہ بھی شامل تھے، اس میں بزرگ بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے. تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے ہم یردن کو جا کر ہم وہاں سے ایک کڑی لیں. کڑی سے مراد ایک تختہ، ایک شتیری یا ایک تنا درخت کا موٹا سارا، کڑی سے یہ مراد، اور وہیں کوئی جگہ بنائے جہاں ہم رہ سکیں. وہ کہتے ہیں یردن کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اپنے لیے لکڑی کاٹیں گے، ایک کڑی لیں گے اور اپنے لیے ایک جگہ بنائیں گے جہاں پر ہم رہ سکیں، کیونکہ یہاں جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں یہ جگہ کیا ہے جی؟ تنگ ہیں جی. اس نے جواب دیا، الیشا جاؤ. نے جواب دیا کہ جاؤ جی. تب ایک نے کہا، مہربانی سے ہمارے خادموں کے ساتھ چل. ہاں جی. اس نے کہا، میں چلوں گا. اب ایک نے کیا بولا کہ مہربانی کر کے اپنے خادموں کے ساتھ چل. خادم سے مراد خدمت کرنے والے، یعنی اپنے خادموں کے ساتھ چل. اس نے کہا میں چلوں گا جی. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا جی. اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا. کیا ہوا جی کہ جب وہ لکھا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے. کون؟ انبیاء زاد. پھر آگے لکھا ہے لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا کیا ہوا جی؟ پانی میں گر گیا. سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا. کیا مانگا ہوا تھا؟ وہ لوہا، وہ کلہاڑی مانگی ہوئی تھی. آگے لکھا ہے مرد خدا نے کہا کہ وہ کس جگہ گرا؟ اس نے جی اس نے اسے وہ جگہ دکھائی. ہاں جی. تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا. ہاں جی. پھر کیا اس ہوا نے جی؟ کہا، لوہا تیرنے لگا جی. پھر اس نے کہا اپنے لیے اٹھا لے. سو ہاں جی. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا. آمین. یہاں پر آپ خدا کے کلام میں سے ہم نے ایک معجزہ دیکھا جو کہ مرد خدا الیشا نبی کے وسیلہ سے ہوا. الیشا نبی کے معجزات کے بارے میں رات کو دیکھ رہا تھا. اس نے 19 سے زیادہ معجزات کیے. وہی کام، وہی معجزات جو اس کے استاد ایلیا کے اندر تھے، جو ایلیا کام کرتا تھا وہی کام الیشا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. الیشا نے شنومی عورت کے لڑکے کو زندہ کیا. ہاں، الیشا ہی کے وسیلہ سے 42 بچوں کو 2 ریچھنیوں نے پھاڑ دیا. ہاں، الیشا ہی وہ شخص ہے جس نے کڑوے پانی کو، جس کے وسیلہ سے لوگ مر جاتے تھے، زمین بنجر ہو جاتی تھی، الیشا نے کڑوے پانی کو میٹھا
اکٹھا کیا. ہاں الیشا وہی نبی ہیں جس نے ایک بیوہ کی مدد کی جب اس کے قرض خواہاں اس کے آئے اور اس کے لڑکوں کو لے جانے کے لیے آئے اور اس بیوہ عورت نے الیشا سے اپیل کی اور الیشا نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تیل ہے تھوڑا سا. اس نے کہا کہ اب برتن بھرتے جائیں گے اور وہ جو تیل بھرتا جائے گا زیادہ ہوگا وہ تیل بیچ کر کیا کریں؟ اپنے قرض کو اتار دی. ہاں وہ تیل بڑھتا گیا, برتن ختم ہو گئے لیکن تیل ختم نہ ہوا. یہ بھی معجزہ الیشا نبی ہی کے وسیلے سے ہوا. ہاں الیشا وہ نبی ہیں جس کے وسیلہ سے ارامی فوج کی بینائی وقتی طور پر چلی گئی اور الیشا کا جو اس کا خادم تھا اس کی روحانی آنکھیں کھلی اور اس نے آسمانی فوج کو, لشکر کو دیکھا. ہاں الیشا ہی کا یہ معجزہ ہے کہ کلہاڑی لوہا پانی پر تیرنا شروع ہو گیا. ہاں یہ واقعہ جو ہے ظاہری ایک تیرنے والی کلہاڑی کا ہے لیکن حقیقت میں یہ خدا کی قدرت, خدا کی محبت, خدا کے رحم, خدا کی خدمت اور بحالی کا عظیم سبق ہے جو ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں. خدا یاد رکھیں کہ صرف قوموں کا اور بادشاہوں کا خدا نہیں بلکہ خدا اپنے خادموں کا خدا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر کرتا ہے اور ان کا کیا کرتا ہے جی؟ خیال رکھتا ہے. لوکا 12:6-7 میں دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کے بالوں کو گن رکھا ہے. اسی آج تکر بال اپنے نہیں گن سکے لیکن خدا نے اتنی بڑی دنیا میں بچے بڑے بزرگ کیا ہیں ہر ایک کے خدا نے بال گن رکھے ہیں. اس سے یہ مراد کہ خدا ہم سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے, خدا ہماری فکر کرتا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ ہاں جی. تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے؟ خدا نے تاڑے سارے دے سر دے وال گنے ہوئے نے. تھینک یو ایلڈر صاحب. یہ واقعہ الیشا نبی کے زمانے میں پیش ہوا جب اسرائیل روحانی طور پر زوال کا شکار تھا. باوجود اس کے خدا نے انبیاء زادوں کے وسیلے سے اپنا کام جاری رکھا. ان کی تعداد بڑھ رہی تھی اس لیے موجودہ رہائش گاہ جو تھی وہ تنگ پڑنا شروع ہو گئی. تو اس سارے حوالے میں ہم پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی خدمت ترقی ہے. یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا کہ دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے جی؟ تنگ ہے. یہ روحانی ترقی کا اظہار ہے. جب خدا اپنے لوگوں کے خیمے میں آتا ہے تو روحانی جسمانی ترقی ہوتی ہے. پھر بیٹھن لی بھی جگہ نہیں لبدی, پھر جگہ وڈی کرنی پیندی ہے. آمین. کب؟ جب خدا اپنے لوگوں میں آتا ہے, جب خدا کا روح جنبش کرتا ہے. اعمال 2:41 میں دیکھیں تو جب پترس نے پہلا کلام شیئر کیا تو 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا, روح القدس انعام میں لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے. اسی طرح اعمال ہی کی کتاب میں 9واں باب 13ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کاہنوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو تھا وہ مسیحیت میں آ گیا. آمین. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. تو لکھا ہے پہلا اس حوالے سے جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی خدمت ترقی کرتی ہے. آمین. جب خدا برکت دیتا ہے تو خیمہ یا جگہ بڑھانی پڑتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس سے یہ ملتا ہے کہ خدمت میں سب شریک ہوتے ہیں. آگے لکھا ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائے جہاں ہم کیا کریں جی؟ رہ سکیں. آگے لکھا ہے اس نے جواب دیا تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل. اس نے کہا میں چلوں گا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے. ہر شاگرد خدمت کر رہا تھا. ہر شاگرد جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ لکڑی کاٹ رہا تھا, وہ کام کر رہا تھا. ہر جگہ خادم کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, اس کو بےعزت کیا جا رہا ہے, اس کی تحقیر کی جا رہی ہے. لیکن ایتھے دیکھو کہ خدمت میں الیشا اکیلا نہیں تھا بلکہ خدمت میں سب شریک ہوتے ہیں. سارے کام کر رہے ہیں, سب کے سب لکڑی کاٹ رہے ہیں. الیشا
लीडर के तौर पर, सरबराह के तौर पर उनके साथ हैं। साडे चर्च क्यों तरक्की नहीं करते? एल्डर मुकर्रर होए, डीकन मुकर्रर होए, सेक्रेटरी मुकर्रर होए, फलां ड्यूटियां दित्तियां गया, लेकिन हर जगह किने होना है? खादिम ने। इंतजामिया की ड्यूटी लगाई गई, इंतजाम संभालना है, लेकिन कोई ना। खिदमत में सब शरीक होते हैं। अब यहाँ पर कोई एडवाइजर नहीं जे, यहाँ पर कोई मशवरा देने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, ऐसे कोई शुगल करने वाला नहीं जे, बल्कि सब के सब काम करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं। चर्च उस वक्त तरक्की करता है, चर्च उस वक्त अरूज पर जाता है, उस वक्त चर्च के लिए जगह ज्यादा लेनी पड़ती है जब टीम काम करती है, जब चर्च काम करता है। जो पासबन कला काम करता है तो कलीसिया घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, लेकिन जब मिलकर काम किया जाता है तो जगह तंग पड़ना शुरू हो जाती है। हमें तेथे सारे खिदमत चे शरीक सन। इफिसियों 4:11-15 में देखें, वहां पर लिखा है किसे नू मुबशर दी खिदमत मिली है। कोई मुबशर है, कोई उस्ताद है, कोई चिरवाहा है। 5 खिदमतें नजर आती हैं। अगर मैं कमा के मैं मुबशर बन जावा, मैं उस्ताद बन जावा, मैं चिरवाहा बन जावा, नहीं, मेरी खिदमत चिरवाहे की खिदमत है और मैं चिरवाहे ही की खिदमत को पूरा कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर मिलता है वो ये है उधार की कुल्हाड़ी। जो कुल्हाड़ी दा लोहा पानी च डिग पिया ते एक शख्स की कहता है 5 मिनट में, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था तो पानी में गिर गया। उनका रिस्पॉन्स देखो, सो वो चिल्ला उठा। चिल्ला उठने से ये मुराद समझ दे, परेशान हो गया, घबरा गया, खौफ उनदे ते छा गया कि मैं जेड़ी चीज जिंदे को लेके आया मैनू की जवाब दांगा। असल में उसका चिल्ला उठना ये जाहिर करता है कि वो दयानतदार शागिर्द था। लेकिन इस अंबिया ज़ादे को देखें, किसी को मांग के ले आके आया, चिल्ला उठा, और आगे उसका रिस्पॉन्स देखें क्या लिखा है। क्या लिखा है जी? सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा हाय मेरे, की कह रहे हाय मेरे। ओथे अलीशा नहीं जे कह रहा, ओथे बुजुर्ग नहीं जे कह रहा, बल्कि की कह रहे हाय मेरे मालिक। क्या कहता है जी? हाय मेरे मालिक। तो याद रखें कि मूसा की जिंदगी में उसके शागिर्दों की कामयाबी को देखें, अलीशा के शागिर्दों की कामयाबी को देखें, एलिया के शागिर्द अलीशा की कामयाबी देखें, उसके पीछे उनका इज्जत देना। इत्थे की कहंदा है अंबिया ज़ादा हाय मेरे मालिक। असी ते पास्टर नू इज्जत दे नाल बुलांदे भी नहीं, तू कह के असी बुलाने आ। असी खादम नू रिस्पैक्ट नहीं देंदे ते तरक्की भी फिर ओनी को है, बहाली भी फिर ओनी को है, बरकतां भी फिर ओनियां को ने। तो यहाँ पर देखें अलीशा को कहता है हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। हमारी जिंदगी भी खुदा की अमानत है। साडी जान, साडा वक्त, साडी सलाहियत, साडा खानदान, साडी खिदमत, सब कुछ किंदी अमानत है? खुदा दी। किंदी अमानत है? आज असी हर चीज ते फखर करने हैं, हर चीज ते फखर करने हैं, लेकिन असी कदी ऐ नहीं सोचे कि असी मालक नहीं, असी मुख्तार हाँ। मुख्तार से ये मुराद के चीज दिती गई, लेकिन जिदों मर्जी मालिक वापस ले सकता। हमारी जान भी हमारी नहीं है, हमारी रूह भी हमारी नहीं है, खानदान खुदा दा खुदा ले लेगा। साडी सलाहियत है कि असी अच्छा गा लेने हैं, लेकिन असी नखरियां दे चलने हैं। असी अच्छा कलाम सुना लेने हैं, असी अच्छा इंतजाम संभाल लेने हैं, असी उनदे ते भी गुरूर घुमंड करने हैं। तो यहाँ पर उधार कुल्हाड़ी तीसरा पॉइंट है। वो कहता है कि हाय मेरे मालिक, ओ ते लोहा जेड़ा है मंगिया होया सी, हुन सोच रहा मैं की जवाब दांगा। याद रखें हम सबको खुदा के सामने जवाब देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट नजर आता है खिदमत करते हुए भी नुकसान हो सकता है। खिदमत करते नुकसान है, कुल्हाड़ी गुनाह करते हुए नहीं बल्कि खिदमत करते हुए पानी में गिरी थी। बाज़ औक़ात खिदमत में हम हौसला हार जाते हैं, हमारी दुआ बुझ जाती है, हमारा मसा चला जाता है, रुकी आग हमारी जिंदगियों से चली जाती है, हम खुशी को खो बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत, आगे के लिखा है याद करके तू कहां से गिरा, उथे एक तलकीन है, हुण भी वापस आ जा। अगर तू वापस नहीं आंदा ते मैं की करांगा, तेरे घर आके तेरे चिराग दाना नू उन्हां दी जगह तो की करांगा, हटा दांगा। तो यहाँ पर अक्सर असी खिदमत च पिछे चले जाने आ। एक जिहड़ा फ्रंट ते वर्शिप करन वाला सी या फ्रंट ते कलाम सुनाने वाला सी, अचानक पीछे चला गया, डिग पैना कोई वड्डी गल नहीं है।
इंसान होंदे सी डिग पैने हैं। दाऊद की जिंदगी में भी गुनाह आया, हमारी जिंदगी में भी गुनाह आ जाता है। हम भी अक्सर औकात गिर जाते हैं, अक्सर हम भी खिदमत में नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन उनका ए मतलब नहीं कि असी उस चीज नू फाड़ के बैठे रहिए, बल्कि तौबा करें, बहाल हो जाएं और खिदमत को कंटिन्यू करें। पांचवा पॉइंट, खुदा पूछता है। जिवें अलीशा ने कहा कि ओ लोहा किथे डिगा सी, पूछा उन्हें, कब पूछा, कौन सी आयत में? 6वीं आयत लिखा है, मर्द खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा। इसी तरह खुदा ने आदम नु क्या, ए आदम तू कहाँ है? जब आदम गुनाह में गिर गया, उसने बगावत की, तो खुदा ने उससे पूछा कि तू कहाँ है। जब ये लोहा पानी में गिर गया तो अंबिया ज़ादे से कहा गया कि दस किथे ओ लोहा डिग गया। ओ फिर की करदा है, दस दे, की करदा है जी, दस दे। खुदा सब जानता था, लेकिन चाहता था इंसान अपनी हालत तस्लीम करे। आमीन। खुदा आज बहुत सारे ईमानदारां नूं पूछ रहा है कि तुसी किथे हो, पूछ रहा है कि तुसी किथे डिग पे हो। छठा जो पॉइंट इस हवाले में मिलता है, खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। लोहा कभी तैर नहीं सकता, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सातवां पॉइंट यहाँ पर यह मिलता है, लकड़ी ने लोहे को ऊपर लाया। 6वीं आयत में देखें, मर्द खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है। उसने उसे वो जगह दिखाई, तब उसने एक छड़ी काट कर, क्या किया जी, छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने। बहुत सारे मुफस्सरीन कहते ने कि लकड़ी जो है वो यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा है, और लोहा जो डूब गया था वो गुनाहगार इंसान की जिंदगी है, वो गुनाहगार दी हालत है। मुफस्सरीन का ये कहना है कि जैसे लकड़ी ने लोहे को ऊपर लाया, ऐसे ही सलीब के वसीला से बहुत सारे गुनाहगार तैरना शुरू हो गए, जो गुनाह में डूबे थे, जो हलाकत में थे, जो अबदी मौत का शिकार थे। आमीन। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आगे जो नतीजा है, हासिल कलाम है, खुदा आज चाहता है हम खिदमत में तरक्की करें। खुदा चाहता है कि हम दयानत दारी को पसंद करें। खुदा ये चाहता है कि वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को देखे और उनको पूरा करे। खुदा ये चाहता है कि वो हमारी खोई हुई बरकतें, खोई हुई सरफराजी हमें वापस लौटाए। आमीन। खुदा ये चाहता है कि जो हमारी जिंदगी में जो हमें नामुमकिन काम लगते हैं, खुदा उनको मुमकिन करे। आमीन। खुदा ये चाहता है कि आज सलीब के वसीला से गुनाहगार उसके हाथों में आ जाए। खुदा ये चाहता है कि बहुत सारे गैर ईमानदार ईमान लाकर उसकी सलीब पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। आमीन। जैसे ये खोई हुई कुल्हाड़ी या खोया हुआ लोहा तैरना शुरू हो गया, वापिस आ गया, खुदा आज ये चाहता है कि बहुत सारी बरकतें, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारी खो गई हैं, खुदा हमें वापस देना चाहता है। आमीन। क्या असी लैन वास्ते तैयार हैं? हाँ जी। आपने देखा कि अंबिया ज़ादे, आप लास्ट आयत में देखें तो लिखा है 7वीं आयत में, फिर उसने कहा अपने लिए उठा ले, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे, बरकत आज खुदा तानू देगा, खोई हुई चीजें खुदा आपको देगा, लेकिन आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुदा के आगे हाथ उठाने पड़ेंगे, आपको मांगना पड़ेगा। खुदा ने ताड़े लिए सब कुछ कर दिता है। आमीन। लोहा नामुमकिन है, लेकिन खुदा ने मुमकिन कर दिता। इसी तरह आज आपकी जिंदगियों में खुदा ने वो सब कुछ जो आपका आपसे छिन गया था, खुदा ने आपको दे दिया है। अब आपको जरूरत है आप अपने हाथ को बढ़ाएं और क्या करें, उन चीजों को थाम लें जो आपके पास नहीं, जो इब्लीस ने आपसे छीन ली थी। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ